join ಮಾಡಿದೆ ಅದಲ್ಲ ಪಕ್ಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ Hello. Yeah. Hello. You able to hear me? Yeah. Anyway. सद्गुरुनाथ महाराज की जय। गोपिका जीवन स्मरणम गोविंदा गोविंदा। Welcome everybody, and I probably am not as worthy, but I've been given the great honor of welcoming and making the initial introduction for this entire Bhagavad Saptaha. So, Parthasarathi ji does not require any kind of an introduction, and he is very, very familiar for all of us. He's called Vachaspati, Vidya Vachaspati, not without reason. He's widely learned, written well over 42 books. There are 35 plus CDs that have been released, and just sometime this year, between in US and in Canada, he conducted 21 Bhagavad Saptaha sessions, just in 2012. And the books are across Dasa Sahitya, Bhagavatam, Bhagavad Gita, Srimad Ramayanam, Vishnu Sahasranama, and I'm coming to the Vishnu Sahasranama book separately. And that Vishnu Sahasranama book that he has written is something that is so useful for particularly kids who live away from India with English translation for every single nama there. It's an extraordinary treatise. Thank you so much, sir. We extensively use it. He's one of those people who, I think the Hindu University of America in Orlando hailed his lectures as Renaissance movement of Indian values on the soils of America. This is what they called. And he is one of those few who has won the highest honor, which is the Rajyotsava Award in the state of Karnataka. They also spoke about the 21 Saptaha sessions, and he was also the guest of honor invited at the Martin Luther King Jr. American birthday celebration in Washington DC, which is an exceptional honor which very, very few people get. And he is the guest faculty of a large list of institutions and universities, which is very, very difficult to talk about the big list. You know, I will end up doing Saptaham talking about that list. So, and among the recognition that he's got a long list of recognitions. And he says one of them is talks about Hindu Dharma Samrakshana Vichakshana by Shiva Temple in Washington DC. So I thought that was a wonderful one, sir. So we're extremely privileged just to have you here, and we are eager and waiting to go through the journey to see Krishna Katha and get the divine nectar from Bhagavatam from you. Just for everyone, so we Bhagavad Saptaham starting now will happen for 6 days. And first part here, 6 days in various residences, and on the 7th concluding part of Bhagavad Saptaham at Shanti Nivas. Today here, tomorrow at Venki Nagaraj's house, 7:15. On Tuesday at Guru Raj Aneguri's house, again at 7:15. Wednesday at Mr. Vishwanathan's house, again at 7:15. This is at Kelston. On Thursday at Umesh's house. On Friday at Satyakumar's house. And on Saturday, the 7th one will be at Shanti Nivas, starting from 8:30 in the morning. We will have a Samuhika Vishnu Sahasranama, and there will be a average of all 6 days, and then the 7th concluding session, which will end with Rukmini Kalyanam, and we will have bhajans for about half hour or 45 minutes. There are 2 other exceptional lectures that will happen. One in the evening of Saturday at Ramchandra Nimbargi's house after the Bhagavad Saptaha, and the final concluding lecture of this session, of this tour of Parthasarathi ji. Why I say this tour specifically is because I know he will come every year. This will be at Dr. Ashok Malur's house at 6 p.m. on Sunday, exactly around this time, which will be wonderful for a lot of young children, and that's about learn to learn from 24 gurus, and that topic that will be an exceptional one. With that, I hand this whole Saptaha session to you on all our behalf. Welcome to Auckland. Just adding to that, Guruji has said he has to have a Dasa Sahitya wherever he comes, wherever he delivers lectures. So
So in view of that, on Sunday morning, it depends on what time Kannada Kuta wants a small lecture to the Kannada class, and after that probably we'll have another lecture regarding Dasa Sahitya, talking about Purandadasa, Kanakadasa. It will be most likely at Venkat's house. If anyone wants to hold this lecture, we'll let you know. But as confirmed, it will be on Sunday morning here. मूलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। यन्तप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयद्य किल शक्तिधरस्वधाम्नः अन्याञ्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वं अरोगता जाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। मातर्मे मातरीश्वं पितृगुरो भ्रातरिष्टोतु बन्धो स्वामिन् सर्वान्तरात्मन्न जलरितज्जन्ममृत्युमया नः। गोविन्दे देहि भक्तिं भवति च भगवन् नूर्जितां निर्निमित्तां निर्व्याजां निश्चलां सद्गुणगणबृहतीं शाश्वतीं वासुदेव। अभ्रममङ्गरहितं अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्। भाति यदनुभावादेडमोगोऽपि वाग्मिज्जडमतिरभिजन्तुर्जायते प्राक्तमूली सकलवचनचेतो देवता भारती स मम वचि निहतं सन्निधिं मनसि च। चित्रैः पदैश्च गम्भीरैः वाक्यैर्मनैरखण्डितैः गुरुभावं व्यञ्जयन्ति भाति श्रीजयतीर्थात्। अर्थकल्पितकल्पोऽयं प्रत्यर्थे गजकेसरी व्यासतीर्थगुरुर्भूयादस्मदिष्टार्थसिद्धये। तव विद्याविरक्त्यादि सद्गुणोघाकराणाम् आदिराजगुरुन् वन्दे हयग्रीवदेवश्रियन्। पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च वेदान्तवृक्षाय नमतां कामधेनवे। मन्मनोभीष्टवरदं सर्वाभीष्टफलप्रदं पुरन्दरगुरुं वन्दे दासश्रेष्ठं देवनिधिं। नमः श्रीपादराजाय नमस्ते व्यासयोगिने नमः पुरन्दरार्याय विजयार्याय ते नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्तीं सूरयः। तेजोवारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतमेव भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुविभावुकाः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीराम राम रमेति रमे राम मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಾನುಭಾವರಿಗೆ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ರಾಜರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ದೂತರಿಗೆ ಅವಧೂತರಿಗೆ ಸಂತರಿಗೆ ಮಹಂತರಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಭಗವತೋತ್ತಮರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಭಾಗವತವನ್ನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಾಗವತೋತ್ತಮರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಹಿರಿಯ ದೈವಿ ಚೇತನಗಳಿಗೆ ಶಿರಸ್ಸ
ನಮಿಸಿ ವಚಸ ಸ್ತುತಿಸಿ ಮನಸ್ಸ ಸ್ಮರಿಸಿ ಈ ಭಾಗವತ ರಚನ ವಚನ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಬದಲಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ವೆಂಕಟ್ ಕವಿತಾ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವಲ್ಲಿ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ತತ್ವ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ತತ್ವ ಅಂತ. Without our knowledge, it is the providence, it is the God's will, it is Harichitta, it is Harisankalpa, it plans. ವೆಂಕಟ್ ಅವರ ಮನೆ ಇದು ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಇದ್ದಾಗಿದೆ, ಗುರುಕುಲ ಇದ್ದಾಗಿದೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದ್ದಾಗಿದೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇದೆ, ಭಜನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಕೀರ್ತನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಸದಾಚಾರ ಇದೆ, ಸದ್ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಕಲ್ಪ ಆದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ನಾನು ಉಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ವೆಂಕಟ್ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ದೇವತಾ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಳ ಬಗೆ ತೊಳೆದು ಹೋಗುತ್ತದು. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಚರ್ನಿಂಗ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ the moment you enter into that particular environment where there will be continuous vibration of the God. ದೇವರಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಭಾಗವನ್ನು ಅವನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೂ ನಮಗೆ ಸಣ್ಣತನಾಗ್ಲಿರ್ತದೆ. ಯಾವ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿ, ಎಲ್ಲ ಅವನ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವನು ಗೊತ್ತು. ಅವನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ಇವತ್ತು ವೆಂಕಟ್ ಕವಿತಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉಮೇಶ್ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೋಬೋದಾಯ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯರು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಹಿರಿಯರು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಭಾರತದ ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಯುಗಗಳ ಭಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಉತ್ತುಂಗ ಶೃಂಗ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪೀಕ್, ಒನ್ ಮೌಂಟೇನ್, ಒನ್ ಫೌಂಟೇನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಜ್ಞಾನ ಅಂಡ್ ಭಕ್ತಿ ಅಂಡ್ ವೈರಾಗ್ಯ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ. ಭಾರತದ ಭಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಉತ್ತುಂಗ ಶೃಂಗ ಭಾಗವತ. ಭಾಗವತ್ ಭಕ್ತರಿಗೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಿಯತಮ ವಿಚಾರಗಳ ಆಗರ ಸಾಗರ ಭಾಗವತ. You want the entire current stream, a hurricane of good thoughts and noble thoughts and divine thoughts, the embodiment of such great thoughts and good thoughts and divine thoughts, adu ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ. ಅಮೃತದಂತಹ ಮೃದುವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊಡ್ರಿ, ಮಧುರವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊಡ್ರಿ, ಮಧುರವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊಡ್ರಿ, ಮಧುರವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊಡ್ರಿ. ಅಪ್ಪ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಅದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮಧುರ ಯಾಕೆ, ಮಧುರ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಧುರನಾಥನಾದ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆಯನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೆಗೆದಿಡತಕ್ಕಂಥದ್ರಿಂದ ಅದು ಮಧುರ ಭಾಗವತ. ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಇದು. For the gods and for the rishis, if a scripture is going to give great divine celestial happiness, we can understand it. ನಮ್ಮಂತ ಪಾಮರರಿಗೆ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೀಪಲ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನಿಲ್, ಟೋಟಲ್ ಜೀರೋಸ್, ನಮ್ಮಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ, ಪಾಮರ ಜನರಿಗೆ ದೈವಿಕ ಆನಂದ, ಅಲೌಕಿಕ ಆನಂದದ ಅನುಭವವನ್ನ ಈ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಈ ಜನ್ಮ ಇರುವಾಗ ತಂದ್ಕೊಡುತ್ತಲ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಭಾಗವತ. ವೆರಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೀಪಲ್, ಏನಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ, ಓದಿಲ್ಲ, ಬರ ಇಲ್ಲ, ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲ, ದೈವ ಇಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಇರಬೇಕು, ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ದಿ ಶೋಸ್. ನಮ್ಮಂತವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಅಲೌಕಿಕ ದೈವಿಕವಾದಂತ ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಬ್ಲಿಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಿಸ್ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ. ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದ, ಕೃತಯುಗ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಯುಗ ಧರ್ಮ ಇತ್ತು. ಕಲಿಮಲ ಕಲ್ಮಶವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎವರಿ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್, ಎವರಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್, ಎವರಿ ರಿವೇಟ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್. ಕಲಿಮಲ ಕಲ್ಮಶವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಇಂಥ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅತ್ಯಂತ ಪಾಮರರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವರಿಗೂ ಕೂಡ ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ಏರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನ ಮಾರ್ಗದ ರಾಜಮಾರ್ಗವನ್ನ ತೋರಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ is the highway that bridges an ordinary person's mindset into, it takes an ordinary person's inner
core to the divine heights, to the celestial heights. ಅಂಥದ್ದೊಂದು ರಾಜಮಾರ್ಗದ ಸಾಧನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಂಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎವ್ರಿ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಎವ್ರಿ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಗೋವಿಂದ ಸುಂದರ ಮಕರಂದ ಪದಾರವಿಂದದ ರಸ ಬಿಂದುವಿನ ಮಧುವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥ ಇದು. ಮಕರಂದ ಎಸೆನ್ಸ್, ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೆಸರನ್ನ, ಅದು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೆಸರೇ ಒಂದು ಜೇನಾದ, ಆ ಒಂದು ಹಲಸಿನ ತೊಳೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಿಂಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಆ ಎಸೆನ್ಸು ಭಾಗವತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರವಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಕಲಪು ವೃಕ್ಷ ಕಾಮಧೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ದ ಭಾಗವತ, whatever you think you are going to get it and whatever you feel you are going to have it. ಅಷ್ಟು ಸಿದ್ಧಿಪ್ರದ, ವರಪ್ರದ, ಅಭಯಪ್ರದ, ಮೋಕ್ಷಪ್ರದ ಅಂತಹ ಗ್ರಂಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ. ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮನನ ಮಾಡಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹ ಇರುವಾಗ, ಈ ಜನ್ಮ ಇರುವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶನದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಅನುಭವವನ್ನ ಈ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಂಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೃಷ್ಣನ ಗಾನ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬನ್ನಿ, ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಕೃಷ್ಣನ ತಾನ ಕೇಳ್ಬೇಕೇನ್ರಿ, ಗಾನ ಕೇಳ್ಬೇಕೇನ್ರಿ, ಧ್ಯಾನ ಕೇಳ್ಬೇಕೇನ್ರಿ, ಮೌನ ಕೇಳ್ಬೇಕೇನ್ರಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ತನನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕಾ, ಮನನ ಕೇಳ್ಬೇಕಾ, ಸ್ಮರಣ ಕೇಳ್ಬೇಕಾ, ಭಜನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾ, ಕೀರ್ತನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾ, ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾ, ಬನ್ರಿ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಈ ಭಾಗವತ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಿ ಭಾಗೀರಥಿಯಲ್ಲಿ, ಪವಿತ್ರ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಪುನೀತರಾಗಿ ಹೋಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾತ್ಮರುಗಳು ಯಾರ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಪಾಂಡವರು, ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜ, ಕುಂತಿ, ದ್ರೌಪದಿ, ದೇವಹೂತಿ, ಉತ್ತರ, ಧ್ರುವ, ಪ್ರಾಚೀನವರ್ಹಿ, ಅಜಮಿಳ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ನಾರದ, ಗಜರಾಜ, ಅಂಬರೀಷ, ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಯಯಾತಿ, ಯದು ಮಹಾರಾಜ, ಅಕ್ರೂರ, ಉದ್ಧವ, ದೇವಕಿ, ವಸುದೇವ, ನಂದ, ಯಶೋಧ, ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ, ಇಂಥವರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಚರಿತ್ರೆಯ ಉತ್ತುಂಗ, ಶೃಂಗ, ರಂಗೋತ್ತುಂಗ, ತರಂಗ, ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಿ ಭಗೀರಥಿ ಹರಿತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ. ಭಾಗವತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು, ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲಾಸಫಿ, ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ. 24 ಅಕ್ಷರಗಳು ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ, ಸಮರ್ಥನೆ ಅದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ. ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ಮಂತ್ರ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹಯಗ್ರೀವ ಮಂತ್ರದ ಉಪಾಸನೆಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತ ಬಲಿಷ್ಠ ಗ್ರಂಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಸ್ವರೂಪ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ. After a particular period in the life of a person, if the person becomes matured, if the person has understood the world, ಅಂತಹ ಸಹೃದಯರ, ಸಜ್ಜನರ, ಸಾತ್ವಿಕರ ಬದುಕಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಆರಾಮ ಧಾಮ ಅದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ. Listening to the Bhagavata is a celebration. Please. Krishna, Krishna. Listening to the Bhagavata Shravana. Bhagavata Shravana andre idu Shravana Samaramha anತಾರೆ. They will never just call it as a Shravana. Shravana, it is a celebration. It is a celestial celebration. Bhagavata, Shruti Manohara. The moment you start listening to it, you forget the whole world and it transports you to a different world. Shruti Manohara. Shravana Samarambha. ಭಾಗವತದ ಮಹಾವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶುಕ ಮಹಾಮುನಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್, ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಚರು, ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್, ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಎಲ್ಲ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್, ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಎಲ್ಲ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ನಮ್ಗೆ 24 ಗಂಟೆ ಟೆನ್ಷನ್, ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಯಾಕ್ರಿ? ಶುಕ ಮಹಾಮುನಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್. ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನು ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದು ತುಂಬಾ ಒದ್ದಾಟಗಳಲ್ಲಿ, ಆತಂಕಗಳಲ್ಲಿ, ತೊಂದರೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ, ನಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ, ನೋವುಗಳಲ್ಲಿ, ದುಃಖದಲ್ಲಿ, ದುಗುಡದಲ್ಲಿ, ದುಮ್ಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ತಾಪತ್ರಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಭಾಗವತವನ್ನ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತಾಪತ್ರಯ ಪರಿಹಾರಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಸಿದ್ಧಿಪ್ರದ ಗ್ರಂಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಅಂತ ಶುಕಮಹಾಮುನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಗವತ ಮಂಗಳಿಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳ, ಪವಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರ, ಪಾವನಕ್ಕೆ ಪಾವನವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನ ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ನಾವು ದೇಹ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಅನುಭವನೋ ಅದು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಭಾಗವತದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶುಕ ಮಹಾಮುನಿಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬದುಕಿದ್ದಾಗಲೇ, ಜನ್ಮ ಇದ್ದಾಗಲೇ, ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ when we are alive and when we are alert and when we are awakened, when we are experiencing, when we can enjoy, ಬದುಕಿದ್ದಾಗಲೇ ಮೋಕ್ಷ ಸುಖದ ಅನುಭವವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ. ಇದು ಶುಕ ಮಹಾಮುನಿಗಳ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಭಾಗವತ. ಅನ್ಬಿಲೀವಬಲ್. ಭಜಕ ಜನರ ಕಾಮಧೇನವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ, ಭಜಿಸುವವರ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ, ಚಿಂತೆಗಳನ್ನ ಪರಿಹರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಚಿಂತಾಮಣಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆನಂದ ಮಂದಾಗಿನಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭಾಗವತ ಎರಡು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಧಾರೆಯನ್ನ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವತವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 3 ಜನಕ್ಕೂ 2 ಅದ್ಭುತಗಳು ಸಿದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜ ದಶಮ ಸ್ಕಂದದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶುಕ ಮಹಾಮುನಿಗಳು ಅಸ್ತು ತಥಸ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗವತ ಹೇಳೋರ್ಗೆ, ಭಾಗವತ ಕೇಳೋರ್ಗೆ, ಭಾಗವತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಹೇಳಿಸಿದಾದ ಮೇಲೆ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಇದು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತಾರೆ. ಅರ್ಥೋಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾಣಂ ಭಾರತಾರ್ಥ ನಿರ್ಣಯ ಗಾಯತ್ರಿ ವಾಶಿರೂಪೋಸೋ ವೇದಾರ್ಥ ಪರಿಬೃಂಹಿತ ಪುರಾಣ ಸಾರೂಪ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವತೋದಿತ ದ್ವಾದಶ ಸ್ಕಂದ ಸಂಯುಕ್ತ ಶತವಿಚ್ಛೇದ ಸಂಹಿತ ಗ್ರಂಥೋ ಅಷ್ಟಾದಶ ಸಹಸ್ರ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಾವಿದ ಧರ್ಮ ಪ್ರೋಚಿತ ಕೈತವೋತ್ರ ಪರಮೋ ನಿರ್ಮತ್ಸರಾಣಾಂ ಸದಾಂ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಕೇಳಬೇಕಂತಂದ್ರೆ those who are not jealous, those who are not shallow minded, those who are not narrow minded, those who are not hollow minded. ಯಾರು ನಿರ್ಮತ್ಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲ, ಅಸಹನೆ ಇಲ್ಲ, ಅಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ, ಅಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ, ಶಾಂತ ಚಿತ್ತರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಶಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೇಳತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥ. ಯಾಕ ಅಂದ್ರೆ the moment you start listening to that, you experience a coolness, calmness, serenity, tranquility. It is innate, built into this world. ಟೆನ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಗ್ರಂಥ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಗ್ರಂಥ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಯಾರ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಗವತ ಅಂದ್ರೆ ನಂದಗೋಕುಲ ವಿಹಾರಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷ್ಣನ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ. ಇದು ಗೋಪಿ ಜನ ಮನೋಹರಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷ್ಣನ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಭಕ್ತ ದುಃಖ ಪರಿಹಾರಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷ್ಣನ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ. ದುಷ್ಟ ಜನ ಸಂಹಾರಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷ್ಣನ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಅನುಭವ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷ್ಣನ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಪ್ಪ. ಭಾಗವತ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಏಕಾಗ್ರ ಚಿತ್ತವಾಗಿ ಭಾಗವತವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಶುಕ ಮಹಾಮುನಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷಿತನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಶುಕ ಮಹಾಮುನಿ says Bhagavata is not a statement, it is an experience. Bhagavata is not a story, it is an experience. Bhagavata is not just Sankirtana, it is an experience. What type of experience? Bani please. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಾಗವತವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, 7 ದಿನದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ 7 ದಿನದ ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಏಳಿರು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. 7 ದಿನದ ಕಥೆಯ ಕೇಳಿ ಏಳಿರೋ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರು. 7 ದಿನದ ಭಾಗವತವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತರಾಗಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೂ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಭಾಗವತವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಯಾರೇ ಇರಿ, ಹೂ ಎವರ್ ಯು ಆರ್, ಹುಸೋ ಎವರ್ ಯು ಆರ್, ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್, ಲಿಸನ್ ಟು ಭಾಗವತ.
putting the heart into that, at some point of time, it may be even minute minute, a micro minute, 0.01 minute, at some point of time, while listening to the Bhagavata, Krishna darshana ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಶುಕ ಮಹಾಮನೆ ಹೇಳೋದು ಭಾಗವತದ ಎಷ್ಟು ಸಶಕ್ತ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠ ಅಂತರ. Why it is so mighty and powerful? Because anybody who is listening to that by throwing his heart into that, completely putting all his attention towards that, at some point of time while listening to the Bhagavata Shravana, he will experience the presence of the grace of Lord Krishna. Padma Purana ಹೇಳುತ್ತೆ ಭಾಗವತ ಯಾಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ. Bhagavata itself is a Purana. His speciality of it is Vedavyasa has written 18 Puranas and Bhagavata is the last Purana, none of the Puranas. Another equally important Purana like Padma Purana tells about Bhagavata. ಅಪ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ ಭಾಗವತವನ್ನ. ಈ 18 ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರತಕ್ಕಂಥ ಫಲ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುರಾಣ ರಾಜ ಮತ್ತೆ ಪುರಾಣ ರತ್ನವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗವತವನ್ನು ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. Padma Purana itself declares Bhagavata as the Purana Raja or the Purana Ratna. Parikshit Raja, when he was sitting on the bank of the Ganga river in Haridwar, after knowing that he has been cursed by a small child that within 7 days from today you are going to die, within the next second he develops that state of renunciation and immediately walks onto the bank of the Ganga river in Haridwar. The moment he comes there, all the rishis, Atri, Angirasa, Narada, Chavana, Bhrigu, Vedavyasa, Ambarisha, Parashara, everybody, Naradji also comes there, Bhrigu comes there, everybody comes there, he falls at the feet of everybody and prays to them. A person who is actually slipping directly into the mouth of a serpent called as the death. ಸಾವು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಹಾವಿನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜಾರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಳ್ಬೇಕೇನು ಸ್ವಾಮಿ? ಯಾವ್ದು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ? A person who is slipping into the mouth of a serpent called as the death, within 7 days it will completely take him away. At that last moment where he is experiencing that he is slipping directly into the mouth of the serpent called as death, what he has to do, what he has to listen later me. ಸಾವನ್ನು ಹಾವಿನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಆಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಋಷಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಯಾಗ ಮಾಡೋ, ಯೋಗ ಮಾಡೋ, ದಾನ ಮಾಡೋ, ಧರ್ಮ ಮಾಡೋ, ಆಸನ ಮಾಡೋ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡೋ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೋಸ್, ಐ ಆಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಟೈಮ್. ದೆನ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಶುಕ ಮಹಾಮನಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಪ್ರಭೆಯ ಜಗತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ತೇಜಸ್ಸಿನ ತಪಸ್ವಿಗಳಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶುಕ ಮಹಾಮನಿಗಳು ಬಂದಾಗ all the rishis except Vedavyasa they prostrated at the feet of this Shuka Mahamani. ಆಗ ಅವನು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನ ಭಾಗ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಏನ ಭಾಗ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಯಾರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಗೋಲೋಹನ ಕಾಲ ಹಸುವಿನ ಕೆಚ್ಚಲಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ಹಾಲು ಕರೆಯುವಷ್ಟು ಟೈಮು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ ನೀವು. ಅಂಥವ್ರು ಇವತ್ತು 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನನ್ನ ಜೀವಿತದ ಕಡೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದಿರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 7 days of my life, please tell me what I have to do in these last 10 days. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, you are simple, you can't do anything, you are flying away, you can't do anything, but sit here, listen to me carefully. ಕೂತ್ಕೋ, ನೀನು 70 ವರ್ಷ ಬದುಕಿರೋ, 700 ವರ್ಷ ಬದುಕಿರೋ, ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ 7 ದಿನದ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳೋ ನೀನು. ಆ 7 ದಿನದ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ, he is about to start off telling Bhagavata. Another probably a matter of another 1 minute he is opening up, he is introducing. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. Suddenly there will be a sound of the flights in the sky. ದೇವ ವಿಮಾನಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬಂದವು. ಶುಕ ಮಹಾಮನಿಗಳು ಕಂಡು ಬಿಟ್ರು. He was about to tell the Bhagavata to Parikshit. Suddenly there were a huge fleet of flights and all them they landed there, and after parking immediately the pilots jumped out of the flights. ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ, ದೇವೇಂದ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಕುಂಭ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಆಲ್ ದಿ ಗಾಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗಾಡೆಸಸ್. ದೇವೇಂದ್ರ ಬಂದ, ಶುಕ ಮಹಾಮನಿಗಳ ಬಳಿ ನಿಂದ,
ಆ ಅಮೃತ ಕುಂಭವನ್ನು ಇಟ್ಟ, ಸಷ್ಟಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಡಮಟ್ಟ. ಏ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರು, ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಎಂತ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇವನಿಗೆ ಭಾಗವತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ವೈ ಆರ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ಡ್, ವೈ ಆರ್ ಯು ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಭಾಗವತ ಟು ದಿಸ್ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮೀ. ಶುಕಮಹಾನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ, 7th day is going to die and last 7 days ಪ್ರಯೋಪವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ. ಜೀವಿತದ ಕಡೆ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾನೋ ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಕಣೋ. ಆಗ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ ಕೇರ್, ಔಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೇರ್, ಸೇಮ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ಯೋ? ಆಗ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ದ, ಸ್ವಾಮಿ ಅವನು ಸತ್ತೋಗ್ತಾನಲ್ಲ 7ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೀರಾ. ನಾನು ಅದೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅದೇ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೃತ ಕುಂಭ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಅಮೃತಕ್ಕೂ ಅವನೇನಾದ್ರು 7ನೇ ದಿನ ಹಾವು ಕಚ್ಚುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಶಾಪ ಅದು ತೀವ್ರತೆ ಅಷ್ಟಿದೆ. The intensity of the curse is so terrific that I am sure that the serpent Rakshaka will come and is going to bite and the fellow is going to die. But ಏನು ಬಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಅಮೃತ ತಂದಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕುಡಿಸ್ಬಿಡಿ, ಸತ್ತ ದೇಹ, that body which has fallen as dead body will just get up, get back to life. ಅಮೃತ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡಿ, ಬಿದ್ದ ದೇಹ ಎದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಗ ಶುಕಮಹಾಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕರುಣಾಮಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರು ನೀನು ದೇವೇಂದ್ರ. ನೀನು ಫಾರ್ ನೋ ರೀಸನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಅಮೃತ ವಿತ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಫಾರ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತಾರೆ. ಆವಾಗ ಇಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನು, ಬಿಫೋರ್ ಯು ಟಚ್ ದಟ್ ಅಮೃತ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್. ಏನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎ ಫ್ರೀ ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ ಡೊನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಮೃತ. I come here for a barter trade, exchange. ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫರು? ಆಗ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಈ ಅಮೃತವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಭಾಗವತ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫೆಲೋ ಈಸ್, ಯು ನೋ ದಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೈ 7th day from today. So to overcome that, ನಾನು ಅಮೃತ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. The moment he dies, you just give Amrita and dead body gets up. In return for that, in exchange for that, ಇವನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಿರಲ್ಲ ಭಾಗವತ ಕಥಾಮೃತ, ಅದರ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಭಾಗವತ ಕಥಾಮೃತ ನನಗೆ ಕೊಡಿ, ಅಮೃತ ಕುಂಭ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಶುಕಮಹಾಮನಿಗಳು ದೇವೇಂದ್ರನ ನಗುತ್ತಾರೆ, ನೀನು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಮಹಾನುಭಾವ. ಕ್ವಾ ಸುಧ ಕ್ವಾ ಕಥಾಲೋಗೆ ಕ್ವಾ ಕಾಚಹ ಕ್ವಾ ಮಣಿರ್ ಮಹಾನ್. That Amrita that you have brought, if it is given to this Parikshita Raja, the dead body will just sit up. That is all the difference. ಬಿದ್ದಿರೋ ದೇಹ ಎದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಣೋ. But this Amrita which I am giving, which is called as the Bhagavata Kathamrita, if I am going to give it this to Parikshita, if he drinks this for 7 days, he will be escaping permanently from the cycle of the birth and death. ನೀನು ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬನ್ನಿ ಒಳಗೆ. I request everyone to forward. Sir, I'll put it in the corner so that it won't disturb anyone. Agata.